الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا رب العالمین یا رب العالمین۔ حاضرین سنی استماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اور آپ اسلامی نئے سال سن 1444 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پورا سال ہمارے لیے امن و امان والا، عافیت والا، عزت والا، صحت و تندرستی والا بنائے، اور اللہ رب العزت پورا سال ہم سب کو فسادیوں کے فساد، شر کرنے والوں کے شر اور منافقین کے نفاق سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، اور برادران وطنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرمائے۔ الحمدللہ یہ ہماری محفل کئی سالوں سے مسلسل اسی دستور کے مطابق ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم پہلے دن عقائد اہل سنہ جو ہیں، عقید باری تعالیٰ کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے، اس کے بعد ایمانیات، عقیدہ، عملیات اور داستان کرب و بلا، یہ ساری چیزیں ہم سماعت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ معمول کے مطابق ساری چیزیں ایک ایک کر کے سماعت کریں گے، اور یہ محفل ہے یقیناً اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے اور ان کے محبوبوں کے لیے جو محفلیں سجائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفلوں پر جھما رحمت کی بارش فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ شہادت ہے گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیے انتہائی خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ اپنے آقا و مولا فخر موجودات، مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات، ارفع الدرجات، اکمل البرکات، اجمل الاجملین، اکمل الاکملین، وجہ قرار کون و مکان، محبوب رب دو جہاں، علی سے بے کساں، چارہ ساز دردمندہ، آمنہ کیلا لوح فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جی لگا کر
बावज़ बुलंद दरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़िदिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप अपने काशान अक़दस से बाहर तशरीफ़ लाए और आपका चेहरा मुबारक 14वीं के चाँद की तरह चमक रहा था। हज़रत अबू तलहा अंसारी कहते हैं सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आज खुशी के आसार ज़ाहिर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अभी मेरे पास जिब्रील अमी आए और अर्ज़ करके गए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और साथ ही साथ ये फरमाता है कि महबूब, अगर तुम्हारा कोई उम्मती अगर तुम पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाहों को मिटा देगा और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देगा। और एक हदीस पाक इसी से मिलती जुलती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर एक बंदे मोमिन मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और 10 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला 100 रहमतें नाजिल करता है, और अगर 100 मरतबा पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर बंदा मुझ पर हर दिन 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़े तो कल क़यामत के दिन वो जन्नत में इस हाल में जाएगा कि उसका कंधा मेरे कंधे से मिल रहा होगा। एक मरतबा और बाबा से बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़िदिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप इमाम आली मकाम जद्दी व अलैहिस्सलाम और उनके रफ़ाक़ा की याद में ये महफ़िल सजा कर बैठे हैं। यकीनन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी निगाहों के सामने कि आका फरमाते हैं कि इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जब सालिहीन का जिक्र किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें झमाझम बरसती हैं। ये सालिहीन ही नहीं बल्कि सालिहीन के सरदार हैं। और आपको बता दूं, इन अल्लाह वालों की याद के साथ जुड़ जाना, इन अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाना इंसान के ईमान की हिफाजत का जिम्मा हो जाता है। इंसान की ईमान की हिफाजत हो जाती है। आपको बताऊं, इसी हिंदुस्तान के अंदर आप जानते हैं कि मुग़लों ने बड़े ज़माने तक यहाँ बादशाहत की। उन्हीं मुग़लों में से एक बादशाह था जिसका नाम अकबर बादशाह, जो बेदीन था। अकबर बादशाह को कोई औलाद न थी। अभी अकबर बादशाह जो था औलाद के लिए परेशान था। आज आप जानते, बंदा जब औलाद के लिए परेशान हो तो ना जाने कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या चक्करें लगाता है। ये अकबर बादशाह को किसी ने बताया कि सलीम चिश्ती अलैहिर्रहमा जो है उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमाएगा। अब अकबर बादशाह हज़रत सलीम चिश्ती अलैहिर्रहमा के पास गया, उन्होंने दुआ की। चंद दिनों के बाद उसके घर में जहांगीर की शक्ल में अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया। चूँकि ये जहांगीर जो बादशाह था, ये बादशाह के घर पर एक शिया औरत थी जिसका नाम था नूर जहां।
और ये बड़ी हसीन व जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी। इस नूर जहां से ये जहांगीर बादशाह बड़ा ही मोहब्बत और बड़ा ही प्यार करता था। अब ये जहांगीर बादशाह जब अपने दरबार में बैठता, तख्त पर बैठता, तो अपनी बीबी को कहता, नूरजहां को, मेरे पीठ पर अपने हाथ को रखो, जब तुम हाथ रखती हो तो मुझे सुकून मिलता है। वो पीठ पर हाथ रखते और दरबार में बैठा रहता। एक दिन जहांगीर बादशाह की बीबी नूरजहां ने कहा, अरे बादशाह सलामत, आपके दरबार में बहुत सारे सुन्नी उलमा आते हैं, कभी शिया आलिमों को भी दावत दिया करो, शिया आलिम भी आए, दोनों आकर बहसो मुबाहिसा करे, तुम्हारे सामने बातें पेश आएंगी, तुम्हें पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, तुम शिया आलिमों को भी दावत दे दो। अब ये नूरजहां चूंकि शिया थी और बादशाह की बीवी थी, बड़े ताल्लुकात थे, इसने ईरान के अंदर से उलमा को बुलाया, कुछ उलमा को बुलाया, कहा वहां से आना, और आना तो पहले लाहौर की सरजमीन आना, चूंकि सूफिया की जमीन है, वहां सूफिया इकराम को पहले वरगलाना बहकाना बड़ा आसान है, पहले तुम वहां हो के तब हिंदुस्तान आना, यहाँ पे आना। अब वहां से एक आलिम आया और आने के बाद लाहौर की सरजमीन पर पहुंचा। वहाँ एक बुजुर्ग थे जिनका नाम मियाँ मीर था। ये बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। ये मियाँ मीर जो थे ना, अपने खानका में थे, बागीचे को पानी वगैरह दे रहे थे। मियाँ मीर ने देखा कि ये कौन, चेहरे के एतबार से भी काला और दिल के एतबार से भी काला, चूंकि अल्लाह वाले जाहिर भी पढ़ते हैं बातिन भी पढ़ते हैं। पढ़ लिया कि ये कौन आ गया है, पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम, तो इन्होंने जवाब ना दिया। बोले कहाँ से आए हो? कहा हम बहुत दूर से चल के आए। कहा क्या मकसद है? कहा हम अहले बैत तहार से मोहब्बत करने वाले और अहले बैत तहार की मोहब्बत का चर्चा करते हैं। तो मियाँ मीर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, ज़रा अहले बैत तहार की मोहब्बत में और उनकी फजीलत में कोई हदीस पाक तो सुनाओ। अब वो जो बंदा आया था, जो आलिम शिया, वो कहने लगा है बाबा, कहा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अनवर के 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर चारों तरफ जो दफन हो जाए, अल्लाह ताला उन सबको जन्नती बना देता है, उन सबको अल्लाह जन्नती बना देता है। तो अब मियाँ मीर ने कहा माशाअल्लाह का अच्छी बात है। कहा ये किसने बताया? कहा ये उनके नाना जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है। कहा अच्छा ये बताओ, जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की कब्र अनवर के 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर अगर वो वहां पर दफन हो जाए जन्नती है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आंसू बाजू में जो दफन है उनकी क्या शान होगी। ये वो समझ गया कि यहाँ सूफियों से भी हमारी दाल गल नहीं सकती, वहां से भागा चला गया। दूसरे उलमा को वहाँ के बादशाह ने भेजा, वहाँ से आए और बादशाह के दरबार में पहुँचे। अब यहाँ सुन्नियों की तरफ से एक आलिम थे जिनका नाम मुल्ला दो प्याजा था। ये सुन्नियों की तरफ से थे और शियों की तरफ से और कई आलिम दीन थे, बैठे हुए थे। चूँकि मुल्ला दो प्याजा जो थे ना, उन्हें पता था कि बादशाह जो होते हैं ना, वो मोटी अकल वाले होते हैं, बादशाह वो मोटी अकल वाले होते हैं। इन्हें अगर मैं कुरान और हदीस सुनाऊंगा वो भी उलझेगा, मैं भी उलझूंगा, तो इसकी बात जहन में कुछ आएगी नहीं। इस वजह से मुल्ला दो प्यासा ने उस शिया आलिम से पूछा, अच्छा ये बताओ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा मैं उनको नहीं मानता, वो कौन है मैं नहीं जानता। कहा अच्छा कोई बात नहीं। कहा अच्छा ये बताओ हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा मैं उन्हें भी नहीं जानता, वो कौन है मुझे नहीं पता। कहा अच्छा ये बताओ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा मैं उन्हें भी नहीं जानता, वो कौन है मुझे पता नहीं। कहा अच्छा ये बताओ तुम गौसुल अगवास कुतुबुल अफराद गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बारे में क्या कहते हो? कहा उन्हें भी मैं नहीं जानता, कौन गौस कौन क्या मैं कुछ नहीं जानता। कहा अच्छा ये बताओ सुल्तानुल हिंद ताए रसूल गरीब नवाज के बारे में क्या कहते हो? कहा उनके बारे में भी कुछ पता नहीं। कहा अच्छा ये बताओ तुम सलीम चिश्ती के बारे में क्या कहते हो? कहा कौन सलीम चिश्ती? कोई सलीम चिश्ती को नहीं जानता, इतना सुनना था। चूंकि जहांगीर बादशाह सलीम चिश्ती की दुआओं से पैदा हुआ था, बड़ा मोहब्बत करने वाला बादशाह था।
فوراً وہ تخت سے اچھلا، اس کی بیوی نے دبایا، کہا رکو رکو، اپنی بیوی کے ہاتھ کو جھلک دیا، کہا اے نور جہاں سن لے، میں نے تجھے اپنا دل دیا ہے لیکن تجھے اپنا ایمان نہیں دیا ہے، تجھے اپنا ایمان نہیں دیا۔ اس کے بعد سلیم بادشاہ جہانگیر بادشاہ نے کہا اے سپاہیوں اسے لے جاؤ، اس کے پیچھے اس گردن میں سوراخ کر کے اس کی زبان کھینچ لو اور اس کے بعد لے جا کے محل سے لٹکا دو، چوراہے پہ لٹکا دو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو بزرگوں کی گستاخیاں کرتا ہے اسے میں یہ سزا دیتا ہوں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے اگر سلیم چشتی علیہ الرحمہ کی محبت اگر جہانگیر کے ایمان کو بچا سکتی ہے تو الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار سے محمد امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمارا ایمان کیوں نہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو یقیناً ان بزرگوں کی محبت جو ہے ہمارے ایمان کو بچا لیتی ہے، اور اللہ نے بھی کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ محفل سجانے کا فائدہ ہے نا، لیکن سجانے کا فائدہ ہے نا، یہ ان کی محبتیں ہیں۔ اس میں ہم کیا کرتے، کون سے شرک اور بدعت والی بات ہو جاتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا سجا کے رکھے ہیں، یہاں ہم بیٹھ کے کیا کرتے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کا ذکر ہی تو کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 تلاوت کی۔ یہ سورہ مبارکہ کی جو آیت کریمہ ہے تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اگر یاد نہ ہو تو یاد کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ان ساری چیزوں میں سرداری عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن پیدا کیا، ان سارے دنوں میں جمعۃ المبارکہ کو سارے دنوں کا سردار بنایا، رات بنائی، ان ساری راتوں کے سردار شب قدر کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے بنائے، ان سارے مہینوں میں سب سے افضل ماہ رمضان المبارک کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات میں سب سے افضل انسان کو بنایا۔ اللہ نے انسان کو بنایا، انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کو بنایا۔ اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا، انبیاء میں سب سے افضل ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، آسمانی ساری کتابوں میں سب سے اگر افضل کوئی کتاب ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، قرآن مقدس کے اندر اللہ نے 114 صورتیں نازل فرمائی۔ ان 114 صورتوں میں سب سے افضل اگر کوئی صورت ہے وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اتنی آیتیں عطا فرمائی، ان ساری آیتوں میں اگر کوئی افضل آیت ہے وہ آیت الکرسی سب سے افضل ہے۔ آپ کو بتا تو حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں، ابی ابن کعب کہتے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا ابی ابن کعب اتدری ای آیت فی کتاب اللہ تعالی اعظم، اے ابی ابن کعب کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی ابن کعب کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ چونکہ صحابہ کا طریقہ یہی تھا، جیسے اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کیسے ہیں تو صحابہ اکرام کہتے امن اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا احسان۔ صحابہ کا یہ طریقہ ہی تھا، آج ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کیسے ہیں تو کہہ سکتے نا اللہ اور اس کے رسول کا کرم، سمجھے نا، اللہ اور اس کے رسول کا کرم۔ تو صحابہ کا طریقہ تھا یہ کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ اب اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا اتدری ای آیت فی کتاب اللہ تعالی اعظم، اے ابی تو جانتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی ابن کعب کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ تیسری مرتبہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، اے ابی کیا جانتا ہے اللہ کی کتاب میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابی بتا۔ جب زور دیا تو میں نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سب سے افضل آیت کوئی ہے تو قرآن کی سب سے افضل آیت وہ آیت الکرسی ہے۔
اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابی ابن کعب سن لے، اگر بندہ اس سورہ مبارکہ سورت کی آیت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک گھر جانے کے وقت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو جناتی شیاطین اور انسانی شیاطین سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ سے روایت ہے، فرماتے کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر صلاۃ مکتوبۃ ثم یمنعہ الا الموت، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن ہر نماز کے بعد اگر آیت الکرسی کی تلاوت کر لے اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے سوائے موت کے۔ ادھر انسان مرتا ہے ادھر اس جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی بندہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر بندہ اس آیت الکرسی کی تلاوت کر لے سونے کے وقت تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے اس گھر کی رات بھر فرشتے حفاظت فرماتے ہیں، رات بھر اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی اہمیت آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صدقے کی کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ جو صدقے کی کھجوریں آئی ہیں رات بھر اس میں نگہبانی کرنا، کوئی چور اٹھا کر نہ لے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا اور رات کے وقت میں حفاظت کے لیے جیسے بیٹھا تھوڑی دیر گزرتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کھجوروں کو دھیرے دھیرے بھرنے لگا، جیسے بھرا میں نے پکڑ لیا، کہا صبح کو تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ وہ فوراً کہنے لگا اے یا ابا ہریرہ، فرمایا کہ میں بڑا کمزور ہوں، فرمایا انا مفلس، میں بڑا کمزور ہوں، ولی عیال، اور میرے پاس عیال ہے اور میں بہت ضرورت مند انسان ہوں، بڑی پریشانیوں کا ذکر کیا۔ کہا ابو ہریرہ کل میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا، چلا گیا۔ اب اس کے بعد صبح کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ پہنچے، ابھی آقا کو بتائے نہیں بلکہ جیسے آقا کی بارگاہ میں پہنچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما فعل العصیر بارحتا، اے ابو ہریرہ رات والے چور کو کیا ہوا، رات والا چور کیا ہو گیا؟ ابھی ابو ہریرہ نے بتایا نہیں، کیوں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ دیکھو سبحان اللہ، آپ میرے لیے نہ بولو، سمجھے نا، میرے لیے آپ نہ بولو، سبحان اللہ کا فائدہ آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دے تو بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج کی رات گئے نا، وہاں معراج کی رات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا 2 پیغام کہہ دینا، آپ اپنی امت کو 2 پیغام کہہ دینا۔ پہلا یہ کہ میرا سلام اپنی امت کو کہہ دینا۔ بولو نا یار، اتنے خوش نصیب ہو، سمجھے نا۔ ابو الانبیاء کا سلام ہم گنہگاروں کو آ رہا ہے، ابو الانبیاء کا سلام کا پہلا یہ کہ میرے جا کر کے اپنی امت کو سلام کہنا، اور دوسرا پیغام یہ کہہ دینا کہ جنت کی زمین بڑی عمدہ ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، اور وہ جنت کی جو جگہ خالی ہے وہاں جا کر اپنے امتیوں کو کہہ دینا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کر کے یہاں جنت میں درخت لگاتے رہنا۔ تو یہاں سبحان اللہ کہو گے نا تو جنت میں درخت لگتا چلا جائے گا اور یہ دل کی صفائی ہوتی جائے گی، سمجھے نا۔ کپڑے کا میل نہ صابن سے دھلتا ہے، دل کا میل سبحان اللہ سے دھلتا ہے، سمجھے نا۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فعل العصیر البارحہ، اے ابو ہریرہ رات والا چور کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا پریشان انسان تھا، بڑا کمزور انسان تھا، عیال زیادہ تھے، بچے تھے، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کل پھر آئے گا، کل پھر آئے گا۔ اب اس کے بعد ابو ہریرہ کو یقین تھا کہ یہاں وہاں سے کسی اور نے نہیں کہا، وہ زبا جن کو سب کن کی کنجے کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان اقدس سے بات نکلی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے رات کا وقت ہوا، میں انتظار میں کب آئے گا۔ تھوڑی دیر گزری نہ دیکھا وہ پھر آیا، بھر رہا کھجور
पकड़ लिया। कहा मना किया था नहीं आना। अर्ज़ किया अबू हुरैरा बहुत परेशान हूँ, बीवी बच्चे हैं, भूखे हैं, बड़ा दिक्कत में हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कल नहीं आऊँगा, मजबूरी की वजह से आ जाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहम आया, छोड़ दिया जाओ। अब सुबह हुई, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। अभी आका को कुछ बताया नहीं। फिर आका पूछते हैं या अबा हुरैरा मा फ़अल असीरुल बारिहा, रात वाले चोर का क्या हुआ, रात वाले चोर का क्या हुआ। अर्ज़ किया हुज़ूर वो बड़ा परेशान इंसान था, मैंने छोड़ दिया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा आज फिर आएगा, अबू हुरैरा आज फिर आएगा, अब यहाँ से। कहा आज नहीं छोड़ना, आज पकड़ लेना। कहा ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचे और जाकर तीसरी जब रात आई, थोड़ी देर गुजरी, यकीन तो था कि आज जाएगा क्योंकि मेरे आका की ज़बान से निकला। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला उसका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी देर गुजरती है, देखा वही चोर फिर आ गया, जैसे खजूरें भरने लगा, पकड़ लिया। कहा आज मैं तुझे ना छोड़ूंगा, आज रसूलुल्लाह की बारगाह में सुबह ले चलूंगा, आज तुझे ना छोड़ूंगा। अब इसके बाद जब कहा ना तो बड़ी मिन्नतों समाजत किया, लेकिन अबू हुरैरा ने कहा रोज से यही बहाना, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब ना छोड़ रहे थे तो उसने एक और पैंतरा का चला। कहा अबू हुरैरा मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा ना, उसे तुम्हें दुनिया का भी फायदा होगा और आखिरत का भी फायदा होगा। क्योंकि सहाबा इकराम हरीस रहते थे कि दीन का क्या फायदा मिलेगा, दीन की कौन बात से सीखने को मिलेगी। कहा चल, कहा वादा करो छोड़ दे। कहा छोड़ दूंगा। कहा अबू हुरैरा अगर तुम आयतल कुर्सी हर दिन सोने के वक्त पढ़ लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर को शैतान से महफूज फरमा देगा। अब इसके बाद जब तीसरी रात के बाद तीसरी सुबह आई, हुजूर की बारगाह में पहुंची। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा फ़अल असीरुल बारिहा, अय अबू हुरैरा रात वाला चोर क्या हो गया, कहाँ चला गया। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आज उसे ना छोड़ता, लेकिन उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। कहा तुम्हारी आखिरत का फ़ायदा हो जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा उसने क्या कहा। कहा उसने कहा कि हर दिन अगर सोने के वक्त अगर आयतल कुर्सी पढ़ लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बाल बच्चों की, तुम्हारे घर की रात भर शैतान से हिफाजत फरमाएगा, उसके फरिश्ते फरमाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हैं, फरमाते अबू हुरैरा वो बंदा तो झूठा था लेकिन सच्ची बात कह गया। कहा तुम्हें पता है कौन था। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पता ना था वो कौन था। आका इरशाद फरमा जो कोई और नहीं शैतान था, वो शैतान था। तो इंशाअल्लाह आज से गिरा मान ले कि सोने के वक्त आयतल कुर्सी पढ़ना है और हर फर्ज नमाज के बाद भी पढ़ना है। अब आए आयतल कुर्सी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। दलील क्या है, अल्लाह ने तो दावा किया ना कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, दुनिया के अंदर कोई इलाह नहीं, कोई इलाह नहीं। तो आखिर इस पर दलील क्या है। तो इस आयतल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला ने एक दो नहीं बल्कि 7 दलीलें दी। काल हय्युल क़य्यूम जिंदा है औरों का कायम करने वाला। अभी उस पर बाद में आऊँगा। इस आयत करीमा में 7 दलीलों से अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अब चूंकि ये कुरान जो था ना मक्के में नाजिल हुआ, तो मक्के का मामला ये था वहाँ 2 किस्म के लोग थे। एक किस्म के लोग ऐसे थे कि वो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का इनकार करते थे और कहते थे कि अल्लाह ताला है नहीं, जिसे दहरिया कहा जाता। वो कहते कोई अल्लाह नहीं, दुनिया का निज़ाम, दुनिया का सिस्टम यूं ही चल रहा है, कोई खुदा नहीं, कोई बनाने वाला नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में एक दो नहीं इतनी सारी आयतें करीमा नाजिल फरमाई और फरमाया महबूब बता दो। और मैंने आपको हदीस पाक भी सुनाई थी कि तफक्करू फी आलाइल्लाह, अल्लाह की निशानियों में गौर करो, वाला ततफक्करू फिल्लाह, अल्लाह में गौर करो। इसलिए कि अगर अल्लाह की निशानियों में गौर करोगे तो तुम्हारा ईमान बढ़ता चला जाएगा और अल्लाह में गौर करोगे तुम ईमान से खारिज होते चले जाओ। तुम सोचो अल्लाह
अल्लाह कैसा है क्या नहीं, अल्लाह की निशानियों में गौर करो तो तुम्हारा ईमान बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा फरमाई, कहा महबूब बता दो, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, महबूब इन्हें बताओ कि अगर तुम्हें 10 बाई 10 की अगर छत बनाना हो, उस छत को तुम पिल्लर के बगैर, दीवार के बगैर खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन आसमान को देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने 100 एकड़ों मीलों में फैला हुआ ये जो आसमान है, न इसमें कोई पिल्लर है न कोई दीवार है, तब भी तुम्हारे ऊपर गिरता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से इसे ताने हुए। फरमाया इसमें गौर करो, और फरमाया बता दो इन्हें बता दो कि चंद साल गुजरने के बाद तुम्हारी दीवार बोसीदा हो जाती, झरझरी होती, टपकने लग जाती, लेकिन आसमान को देखो जिस तरह तुम्हारे बाप दादाओं ने देखा था तुम देख रहे हो, और रहे थे दुनिया तक आसमान इसी तरह देखते रहोगे, लेकिन आसमान जैसा कल था वैसे कयामत तक रहने वाला है। तो कहा अल्लाह में नहीं, निशाने में गौर करो कि हमसे तो इतना भी नहीं हो सकता एक दीवार, एक छोटी सी छत कायम कर सके, लेकिन अल्लाह वो है जिसने आप देखो इतना लंबा शामियाना ताम करके रखा। कहा इसमें गौर करो। फरमाया महबूब ने बताओ, अफला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिकत, कि हमने ऊंट को बनाया, कैसे बनाया जरा देखो जरा। ऊंट आगे उसकी गर्दन लंबी और पीछे पूंछ छोटी, लेकिन उसका बैलेंस देखे किस अंदाज में चल रहा। कहा अगर अल्लाह ताला को जानना चाहते इस ऊंट में गौर फिक्र करो। वइला समाई कैफ़ रुसियत, आसमान को देखो हमने कैसे तान दिया, और फरमाया वइलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, फरमाया इस पहाड़ को देखो किस अंदाज में इसको हमने नस्ब कर दिया। वइलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, कहा इस जमीन में गौर करो हमने किस तरह बिल्कुल सपाट कर दिया, इंसान जहां चाहता वहां खेतियां करता हुआ नजर आता है। कहा इन सारी चीजों में गौर करो। कहा इन्हें कहा वइन्न लकुम फिल अनआइम लइब्रह नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबिन। ऐ महबूब इन्हें बताओ, ऐ महबूब इन्हें बताओ कि हमने जिन चौपायों को तुम चराते हो, जिन चौपायों को तुम चराते हो, उनके मुंह से सिर्फ क्या जाता है, सिर्फ चारा जाता है, लेकिन उस चारा जाने के बाद आप देखो आपके लिए तरोताज़ा दूध मिलता है। वहीं पर आप देखिए उसकी नली, टॉयलेट की भी नली है, गंदगी की भी नली, पेशाब की नली, लेकिन ये जो मिलने नहीं देता, कहा वही खुदा है, ये सब वही कर। इसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया महबूब इन्हें बताओ, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज। फरमाया महबूब इन्हें बताओ कि इंसान पर एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि उसका नाम और निशान भी ना था, फिर हमने उसे गंदे पानी से पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, फिर गंदे पानी से इंसान था। का इसमें गौर करो, नहीं है। आप देखिए इंसान गौर करे कि हम पहले कुछ ना थे, इसके बाद हैं, बाद में ना रहेंगे, हमें बनाया गया। कहा बताओ महबूब ने। इसी तौर पर आप देखें ये दहरिया बार बार एतराज कि अल्लाह कोई है ही नहीं। इसी तौर पर हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में चंद दहरिया गए, तलवार लेकर के गए, चूंकि दहरियों का बड़ा सख्त रद्द करते थे, यानी जो खुदा के वजूद के कायल न थे। पहुंचे और पहुंचने के बाद इमाम आज़म पर तलवारें तान ली। आप बिल्कुल मुस्तगरक थे, किसी फिक्रों में मुब्तला थे। वो कहने लगे इमाम तुम्हें हम मारने आए हैं। कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा मैं गौर व फिक्र कर रहा था। कहा क्या? कहा ये गौर व फिक्र कर रहा था कि एक कश्ती समंदर किनारे खड़ी है, उस कश्ती में वो कश्ती खुद से बनी, खुद से तैयार हुई, सामान ला दी और इसके बाद चलना शुरू कर दी, यहाँ तक कि दरिया के इस पार आ गई। वहाँ कोई मल्लाह ना था, कोई कैप्टन नहीं, कोई चलाने वाला नहीं। कहा इस पार आ गया। कहा इमाम इतनी बड़ी बात करते हो, कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कहते हो? एक कश्ती बगैर चलाए हुए कि कैसे चल सकती? इमाम आज़म ने फरमाया मैं यही तो समझाना चाहता हूं, जब एक कश्ती बगैर इंसान के चलाए नहीं चल सकती तो ये सारी कायनात, ये सूरज, ये चांद, ये रात, ये दिन, ये सारे कैसे चल सकते हैं? कहा यही तो बताना चाहता हूं कि इसको चलाने वाला कोई है, वो खुदा है। इतना सुनने के बाद सारे दहरिये कलमा पढ़ते और मुसलमान हो जाते हैं। तो आप देखिए एक कौम कौन थी, वो अल्लाह के वजूद के बिल्कुल मुनकिर थी। कहा कोई अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह ताला ने एक नहीं सैकड़ों कुरान मुक़द्दस के अंदर आयतें नाज़िल करीमा नाज़िल की। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्द, ऐ महबूब इन्हें बताओ कि हमने ज़मीन में तुम्हें कंट्रोल दे दिया है। इतना शेर पावरफुल है,
لیکن اس شیر کو ایک انسان اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. ہاتھی اتنا طاقتور ہے لیکن انسان اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے. ایک اونٹ آپ دیکھ اتنا طاقتور انسان کے کنٹرول انسان کے اللہ نے مسخر کر دیا. ان ساری چیزوں کو انسان جس طرح چاہتا گھماتا ہے, جس طرح چاہتا کرتا ہے. اللہ فرماتے سارا کنٹرول ہم نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا. اب آپ کہو گے یار ہم کسی شیر کو تو کر ہی نہیں پاتے, یار کیسی مولانا بات کر, ہم کبھی شیر کو تو اپنے قبضے میں نہیں رکھے. اگر اس دل کو اس کے قبضے میں دے دینا تو شیر کیا ہے پوری دنیا قبضے میں آ جائے گی. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کے بارے میں بتاؤں, کہتے گلستہ کے اندر یہ حکایت نقل ہے. وہ کہتے ایک مرتبہ میں جنگل میں گیا, دیکھا ایک بندہ ہے وہ شیر پر سوار ہوئے چلا آ رہا ہے, شیر پر سوار ہوئے چلا آ رہا. میں سوچا یا اللہ یہ شیر اتنا خطرناک سواری, اس کی آرام سے سوار ہوئے بندہ چلا آ رہا ہے. بھاگنے لگا, وہ بندہ کہنے لگا اے سعدی کہاں بھاگتے ہو, رکو رکو رکو. میں رک گیا. شیخ سعدی کہتے ہیں میں بڑا سوچنے لگا کہ میری کبھی ملاقات نہیں, میرا نام بھی جانتے ہیں, سمجھے نا. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے, یہ حضور کے بارے میں شک کرتے کیا رہتے, سمجھے نا. بہرحال جب وہ قریب آئے تو شیخ سعدی علیہ رحمت اور رضوان کو کہا تو اس لیے تعجب کر رہا تھا نا کتنا خطرناک یہ شیر میری سواری کیسے بن گیا, کہاں تعجب میں تھا کیسے بن گیا. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے وہ بزرگ جو سوار ہو کر آئے تھے وہ کہنے لگے اے سعدی میں نے اس دل کو خدا کے لیے فنا کر دیا ہے, خدا کے کنٹرول میں دے دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو میرے کنٹرول میں دے دیا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیزیں ہمارے کنٹرول میں دیا نا. شیر ہو, چیتا ہو, انسان کر سکتا اپنے قبضے میں, لیکن اس کے مقابلے میں آپ آئیں مچھر کسی کنٹرول میں, مچھر کسی سے ڈرتا ہے, مکھی کسی سے ڈرتی ہے, یہ درس دینا ہے, سمجھے نا. وہ تو اللہ نے تمہیں یہ طاقت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا, تمہارے کنٹرول میں دیتی ہو سکے, ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے نا تو تم اپنے اوپر کی ایک مکھی نہیں بھگا سکتے. خراسان کا ایک بادشاہ تھا, وہ بادشاہ شکار کر کے بڑا تھکا تھا, تو اس کا دربان کھڑا تھا ہاتھ باندھے ہوئے. جب وہ دربان وہاں پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا تو یہ جیسے سونا چاہتا نا مکھی آتی مارتا اپنے چہرے پہ, مالے نیند کھل جاتی. وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت آج سوئیں گے نہیں. کہا سونے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن یہ مکھی نہیں سونے دے رہی. تو کہا یہ مکھی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے, مکھی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. غلام کہنے لگا اگر گردن معافی ہے تو بتا دو. کہاں. کہا اصل میں مکھی اللہ نے تم جیسے لوگوں کو کے لیے پیدا کیا کہ کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ میں انسانوں کو کنٹرول میں رکھتا ہوں, کہیں خدا نہ بن جاؤں, خدائی کا دعویٰ نہ کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم جیسے لوگوں کو سدھارنے کے لیے مکھی اور مچھر پیدا کیے. آپ دیکھیں نمرود اتنا طاقتور بادشاہ پوری دنیا میں بادشاہت کیا, لیکن اس کا انجام ایک لنگڑے مچھر نے اس کی ساری خدائی کو چکنا چور کر دی, سمجھے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر کے, زمین میں جو چیزیں. تو کہا ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہے ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا. اور ایک گروہ ایسا تھا وہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے, یعنی اللہ کے وجود کا اقرار تو کرتا تھا, لیکن وہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان بنا کے تھک گیا ہے, اب وہ اپنی خدائی ہمارے ان معبودوں کو دے دیا. یعنی زمین کا خدا الگ, آسمان کا خدا الگ, بارش کا خدا الگ, آگ کا خدا الگ, روزی دینے والا الگ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان بنا کے تھک گیا ہے, اب وہ آرام کر رہا ہے, اب وہ اپنی خدا ان سب کو دے دیا ہے. اب ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا, کہا اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو زمین پہ فساد پھیل جاتا. آج آپ دیکھیے سائنس جو ہے نا تحقیق کی, اور تحقیق کرنے کے بعد بتانے لگے کہ آسمان اور زمین میں اگر اتنا فاصلہ نہ ہوتا نا تو آگ لگ جاتی. آج سائنسی تحقیق کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات اگر زمین کا خدا الگ ہوتا تو سوتا اور تھوڑا اوپر, آسمان والا سوتا اور تھوڑا نیچے, یا الگ الگ تضاوی, تو اختلاف پیدا ہو جاتا. اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑا. لیکن کہتے ہیں نا جب انسان پتھروں کی پوجا کرتا نا تو پتھر کی پوجا کر کر کے اس کا دل بھی پتھر ہی ہو جاتا, پھر کچھ اسے سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال اب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑا اور فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ فرماتا ہے لوگوں جنہیں تم پوج رہے ہو نا, ان سارے بتوں کو اگر تم ملا لو, سارے اکٹھا ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا پائیں گے.
कभी आपने सुना कि कोई बुत, ये इतने सारे बुत मिलकर एक मक्खी बनाए हों? अल्लाह फरमाता महबूब इन्हें बता दो, ये सारे जिनकी पूजा करते हैं सारे मिल जाएं तब भी एक मक्खी नहीं बना सकते। और अल्लाह ताला ने उनकी मजबूरी को और जाहिर किया, कहा इतने तो दरकिनार, अगर इन पर अगर कोई जर्रा बराबर कोई चीज रखी हो, ये उठा ले जाएं तो उनसे भी इनके छुड़ा नहीं सकते, छीन नहीं सकते, ये इतने बेबस है। तो ऐसे की पूजा कर रहे हो? अरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को क्यों चुरा कर दिया था? इसीलिए तो ना कि सारे लोगों के सामने प्रसाद रखा हुआ था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या तुम्हारे सामने रखा, खाते क्यों नहीं? दिया थोड़ा, तोड़ा सबको तोड़ के रख दिया, कहा खाते क्यों नहीं? तो अल्लाह ताला फरमा रहे महबूब इन्हें बताओ, इतने मजबूर इतने बेबस हैं कि इनके सामने अगर कोई चीज रखी हो तो उसे भी छुड़ाने से लेके मक्खी चली जाए। जब ये मक्खी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो ये किस चीज का कर सकते हैं? याद रखो हमेशा इबादत कभी भी गुलाम की नहीं आका की जाएगी, इबादत मजबूर की नहीं आजाद की जाएगी। और कभी भी इबादत याद रखो कोई मजबूर की नहीं कर सकता। ये मजबूर नहीं तो और क्या है? एक जगह वो रखा है तो उसे उठा करके दूसरी जगह जब तक ना रखो कैसे हो सकता है? तो कहा मजबूर की इबादत नहीं, जो इख्तियार वाला हो उसकी इबादत की जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अरब के चाहे वो काफिर मुश्रिक हो चाहे ये हो, उन सारे लोगों का रद्द किया। कुरान मुक़द्दस के अंदर और भी बहुत सारी आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गौर व फिक्र का हमें हुक्म दिया है। लेकिन याद रखो बंदा जो है ना आज भी अपने रब से करेक्शन मजबूत कर ले, चाहे कैसा भी बंदा हो, तो याद रखे अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके लिए आज भी आती है। एक आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। साहिब तफसीर रूहुल बयान नकल फरमाते हैं अल्लाह वाले थे जिनका नाम जैद बिन यजीद था। वो कहते एक मरतबा मैं समंदर का सफर कर रहा था। समंदर में जब कश्ती में हम सवार होकर के जा रहे थे तो अचानक ऐसा उसके अंदर पानी का उछाल आया कि कश्ती टूट गई, कितने सब डूब गए। और मैं एक लकड़ी के पटरे पर बैठ करके उसी के सहारे किनारे पहुंचा। जब वहाँ किनारे पहुंचा ना, पहुंचने के बाद एक गार में गया, वहाँ देखा एक बंदा बैठा है और बैठ करके एक बुत की पूजा कर रहा है। वो जैद बिन यजीद कहते मैं सोचने लगा या अल्लाह यहाँ पर ये इसकी पूजा कर रहा है, क्या बात है यहाँ पर? कहा मैं उसके करीब गया, जाकर बताया, मैंने कहा इस पूजा इसकी ना कर, इबादत इसकी ना कर, बल्कि इबादत कहा किसकी करूं? कहा इबादत उसकी कर जिसने तुझे भी बनाया, हमें भी, सारी कायनात को बनाया, उसकी इबादत कर। कहा कौन है? कहा वो अल्लाह है। कहा ऐसा है? कहा चल मैं कलमा पढ़ता हूं। कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। जैद बिन यजीद कहते हैं कि मैं अब इसके बाद मेरे पास जो सामान था, रुपये पैसे थे, मैंने उसको देने लगा। मैंने कहा ये रखो। कहने काहे के लिए? कहा रखो इसलिए क्या तुम तनहा, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। अब वो बंदा, अभी हम बचपन से कलमा पढ़ रहे हैं, अपने आप को मुसलमान करें, लेकिन हमारे अंदर वो एतमाद और अकीदे में पुख्तगी नहीं आती और ना इतना एतमाद और तवक्कुल पैदा होता है। वो बंदा कहता है जैद बिन यजीद अपना ये सामान अपने पास रखो। जब उस रब को नहीं पुकारता था, जब वो मुझे खिलाता था, आज तो मैं उसे पुकार रहा हूं, मुझे भूखा क्यों कर रखेगा? तज़ीदान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में गौर करो। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अपने आप में गौर करो। अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी, छीन ले तो कोई दे नहीं सकता, समझे ना? एक अगर अल्लाह ताला कौन है? काना हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा। अल्लाह वो है जो माओ के शिकम में जिस तरह चाहता है बना देता है, जिस तरह चाहे इंसान को बना दे। काला बनाया तो काला ही रहेगा, चाहे जौन सी क्रीम नहीं आइसक्रीम लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोरा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने जिस तरह बनाया, समझे ना? नाक थोड़ी टेढ़ी है, चाहे सारी दुनिया के लोग लग जाए। हमारे यूपी का है ना वो एक है ना नेता, देखो उसकी थोड़ी नाक टेढ़ी, उसके लिए न जाने कितने जतन किया, लेकिन टेढ़ी की टेढ़ी रही। तो अल्लाह फरमाता जिस तरह मैंने चाह बनाया, तो कहा इसमें भी गौर व फिक्र करो। इसी तौर पर आप देखिए कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ते जाए ना, लेकिन इसमें लुत्फ़ आता जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की हम पर अताएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ, इन सब में गौर करें। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।